ॐ यश्छन्दसा मृषभा विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮುಂದುವರಿದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 146ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 155ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲ ಸ್ಫುರತ್ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಆಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಂ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಲಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಘಟಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾಂ. ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಿ ವಿಶ್ವಧಾರಿಣಿ ತ್ರಿವರ್ಗದಾತ್ರೇ ಸುಭಗಾ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದ ಶುದ್ಧ ಜಪಾ ಪುಷ್ಪನಿಭಾಕೃತಿ ಓಜೋವತಿ ದ್ಯುತಿಧರ ಯಜ್ಞರೂಪ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ದುರಾರಾಧ್ಯ ದುರಾಧರ್ಷ ಪಾಟಲಿ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ ಮಹತಿ ಮೇರು ನಿಲಯ ಮಂದಾರ ಕುಸುಮ ಪ್ರಿಯ ವೀರಾರಾಧ್ಯ ವಿರಾಡ್ ರೂಪ ವಿರಜ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಿ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರೂಪ ಪರಾಕಾಶ ಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣಿ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯ ಮಂತ್ರಿಣೀ ನ್ಯಸ್ತರಾಜ್ಯಧೂ ತ್ರಿಪುರೇಶಿ ಜಯತ್ಸೇನಾ ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಪರಾಪರ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದರೂಪ ಸಾಮರಸ್ಯ ಪರಾಯಣ ಕಪರ್ದಿನಿ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಾಮಧುಕ್ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕಾವ್ಯಕಲಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಶೇವಧಿಃ
पुष्ट पुरातना पूज्य पुष्कर पुष्करे क्षण परञ्ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात् परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ, ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ ಶಿವಾರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ವಿನಾಯಕ 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 ವಿಶ್ವಾಧಾರ ವಿನಾಯಕ ವಿಶ್ವಾಧಾರ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ
सिद्धिविनायक भवभयनाश सिद्धिविनायक भवभयनाश सुरमुनिवन्दित श्रीगणेश सुरमुनिवन्दित श्रीगणेश गजानन 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 गौरीपुत्र गजानन 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 मूषकवाहन मोदकहस्त मूषकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलंबित सूत्र चामरकर्ण विलंबित सूत्र विनायक विनायक विश्वाधार विनायक 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 श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ಶಂಭೋ. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಘಟಾಕಾಶಂ ಮಹಾಕಾಶೇ ಇವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾತ್ಮನಿ
विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। स्वप्रकाशमधिष्ठानम् स्वयं भूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डम् यज्यतामलभाण्डवत् चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियम् निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। यत्रैष जगदाभासः दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। यत्सत्यभूतं निजरूपमाद्यम् चिदद्वयानन्दमरूपमक्रियम् तदेत्यमिथ्यावपुरुत्सृजेत शैलूषवद्वेषमुपात्तमात्मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಭಾಸವನ್ನು ಅಪನಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಅವರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. We have superimposed this world on the creator, the Srishtikarta, the God himself. We are not seeing God, we are only seeing this world, which is impermanent. Permanent is God, impermanent is this world. But we never see God, we only see the world, the plurality of this Jagat. This is completely false, isn't it? See that in this 289th shloka. Chidatmani sadanande deharudhamaham niveshya lingamutrajya kevalah bhava sarvada kevalo bhava sarvada kevalo bhava. What is this kaivalya? ಏನಿದು ಕೈವಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ? ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ರಹಿತ ವಸ್ತು ಕೈವಲ್ಯಂ. ನೋಡಿ, ಕೇವಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ: ಸಜಾತೀಯ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ರಹಿತ ವಸ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಶಾಶ್ವತ, ನಿತ್ಯ, ಶುದ್ಧ, ಮುಕ್ತ, ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ. ಏನಿದು ಸಜಾತೀಯ ಅಂದ್ರೆ? ಒಂದೇ ಜಾತಿಯದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಜಾತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ತೆಂಗಿನ ಮರ
ಅದೊಂದು ಜಾತಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರ, ತೆಂಗಿನ ಮರ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತೆಂಗಿನ ಮರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಇದು ಎರಡನೆಯ ತೆಂಗಿನ ಮರ. ಸಜಾತೀಯ, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯದ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶ್ವಾನ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶ್ವಾನ, ಸಜಾತೀಯ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಟಾಮಿ, ಈ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬ್ರೌನಿ. ಸಜಾತೀಯ ಭೇದ, ಒಂದೇ ಜಾತಿಯದು ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಮರ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ. ಸಜಾತೀಯ ಭೇದ. ವಿಜಾತೀಯ, ಇದು ಶ್ವಾನ, ಅದು ಮರ. ಆ ಜಾತಿ ಮೇರೆ ಬೇರೆ, ಈ ಜಾತಿ ಬೇರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ವಿಜಾತೀಯ, ಎರಡು ಒಂದೇದಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ, ಅದು ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ. ವಿಜಾತೀಯ ಭೇದ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಗತ ಭೇದ. ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭೇದಗಳು. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇದೆ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕಾಂಡ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ವಾನ ಇದೆ, ಆ ಶ್ವಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ 4 ಕಾಲುಗಳು, 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, 2 ಕಿವಿಗಳು ಇದೆ. ಸರಿ, ಕಿವಿಗಳಂತೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೇದಗಳಿವೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸ್ವಗತ, ಸ್ವ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳು. ಆದರೆ ಸಜಾತೀಯ, ವಿಜಾತೀಯ, ಸ್ವಗತ ಭೇದರಹಿತ ವಸ್ತು ಕೈವಲ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇದೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ತುಂಬಿದೆ. ಶ್ವಾನದಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಿಕೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಿಕೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾನ ಒಂದು ದಿವಸ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅಹಂ, ಇದರ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ 292ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ದೃಶ್ಯಮಿದಂ ಮೃಷೈವ ನೈವಾಹಮರ್ಥಃ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವದರ್ಶನಾತ್. ಜಾನಾಮ್ಯಹಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಪ್ರತೀತಿಃ ಕುತೋಹಮಾದೇಃ ಕ್ಷಣಿಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ದೃಶ್ಯಮಿದಂ ಮೃಷೈವ ನೈವಾಹಮರ್ಥಃ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವದರ್ಶನಾತ್. ಜಾನಾಮ್ಯಹಂ ಸರ್ವಮಿತಿ ಪ್ರತೀತಿಃ ಕುತೋಹಮಾದೇಃ ಕ್ಷಣಿಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೇತ್. ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಅತ್ಯಂತ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮಿಥ್ಯಾ. ನೋಡಿ, यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूं ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ನೋಡಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲ್, neither is egoism a reality, for it is observed to be momentary. How can the perception that I know all be true of egoism, etc., which are momentary? The perception that I know all. What is the meaning of this phrase? Man's inherent belief in the omniscience of the Atman is met. ಆತ್ಮದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೃಶ್ಯ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಮೃಷಾ ಏವ ಮಿಥ್ಯಯೇ ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ ದರ್ಶನಾತ್ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಅಹಂ ಅರ್ಥ ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥವು ನ ಏವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ನಾನು ಸರ್ವಂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಾನಾಮಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಇತಿ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಕ್ಷಣಿಕಸ್ಯ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಹಂ ಆದೇಹೆ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಕುತಃ ಸಿದ್ಧೇತ್ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಮಿಥ್ಯೆಯೇ. ನಾನು ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯು ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೀತು? ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಈ ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಇದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಕ್ಷಣಿಕವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಷಣಿಕ? ಅಹಂ ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು 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 ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ? ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹ ನಾನು ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಹಂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗೊಮ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಅಹಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಮರೆತಿರುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಹಂಕಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಹಮಾದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿತ್ಯಂ ಸುಷುಪ್ತಾವಪಿ ಭಾವದರ್ಶನಾತ್ ಬ್ರೂತೆ ಹ್ಯಜೋ ನಿತ್ಯ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಯಂ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಃ ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಹಮಾದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿತ್ಯಂ ಸುಷುಪ್ತಾಮಪಿ ಭಾವದರ್ಶನಾತ್.
ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं। तत्प्रत्यगात्मा सदसत् विलक्षणः। अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्यः ऐसा कहती है। अतः वह प्रत्यगात्मा है और सत असत से विलक्षण है। बट द रियल आई इज दैट विच विटनेसेस द ईगो अंड द रेस्ट. ನೋಡಿ, ಈ ಅಹಂ ಬೇರೆ, ಆ ಅಹಂ ಬೇರೆ. ಆ ಅಹಂ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥ, ಅದು ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಶರೀರ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಹಂ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದ ರಿಯಲ್ ಐ, ನಾನೆಂಬ ಸತ್ಸ್ವರೂಪ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಐ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ದ ಈಗೋ ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, even in a state of profound sleep. The Shruti herself says, Ajaha Nityah. It is birthless and eternal, etc. Therefore, the Paramatman is different from the gross and subtle bodies. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು? It is the witness of all experience. The Shruti herself says, Ajaha Nitya. The reference is to the Kathopanishad. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥ, ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥವು ಸುಷುಪ್ತವು ಅಪಿ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿತ್ಯಂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವದರ್ಶನಾತ್ ಕಂಡು ಬರುವುದರಿಂದ ಅಹಂ ಆದಿ ಸಾಕ್ಷಿ, ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ. ಅಜಃ ಜನ್ಮರಹಿತನು, ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯನು ಇತಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ, ಶ್ರುತಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಬ್ರೂತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತತ್ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಸತ್ ಅಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥವು ಅಹಂಕಾರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿತ್ಯವೂ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮರಹಿತನೋ ನಿತ್ಯನೋ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣಿಕವಾದವಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಿಕತ್ವವಿಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಜನ್ಮರಹಿತವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿತ್ಯವೂ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮೂರು ಸತ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ, ಎರಡನೆಯದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಮೂರನೇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ. ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ, ಅದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯವೇ? ಹೌದು, ಸತ್ಯ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ. ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 6:08 ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಭಾಸ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಆಗಿದೆಯೇನು? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ. ಹೌದು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ
ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂತಹವರ ಮಗ, ನಾನು ಇಂತಹವರ ಮಗಳು, ಇಂತಹವರ ಬಂಧು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಹೌದು, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ವಿಕಾರಿಣಾಂ ಸರ್ವ ವಿಕಾರವೇತ್ತ ನಿತ್ಯೋ ವಿಕಾರೋ ಭವಿತುಂ ಸಮರ್ಹತಿ. ಮನೋರಥ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಷು ಸ್ಫುಟಂ ಪುನಃ ಪುನರ್ದೃಷ್ಟಮಸತ್ವಮೇತಯೋಃ ವಿಕಾರಿಣಾಂ ಸರ್ವ ವಿಕಾರವೇತ್ತ ನಿತ್ಯೋ ವಿಕಾರೋ ಭವಿತುಂ ಸಮರ್ಹತಿ. ಮನೋರಥ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಷು ಸ್ಫುಟಂ ಪುನಃ ಪುನರ್ದೃಷ್ಟಮಸತ್ವಮೇತಯೋಃ. अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए. मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है. अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? It is the knower of all changes in things subject to change. Therefore, it should be eternal and changeless. The unreality of the gross and subtle bodies is again and again clearly noticed in imagination, dream, and profound sleep. Because the subtle is not perceived in the sushupti state, and the gross body in the dream and sushupti states. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ. ಈ ಅಹಂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಶರಧಿಯ ನೀಜುವನು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕಾದುವನು ಗುರಿಯೊಂದನುಳಿದು ಪೆರತೊಂದ ನೋಡುವನೇ ಮರೆಯುವನು ತಾನೆಂಬುದನೆ ಮಹಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಹಂತೆಯದು ಮೋಕ್ಷ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ತನ್ನನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಅಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಶರಧಿಯ ನೀಜುವನು ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕಾದುವನು ಗುರಿಯೊಂದನುಳಿದು ಪೆರತೊಂದ ನೋಡುವನೆ. ಗುರಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾನೇನು ಅವನು? ಶರಧಿಯ ನೀಜುವನು, ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ದಾಟ್ತಾನೆ. ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕಾದುವನು, ಅವನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಪೆರತೊಂದ ನೋಡುವನು, ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೇನು? ಗುರಿ ಮಾತ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಮರೆಯುವನು ತಾನೆಂಬುದನೆ ಮಹಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಹಂತೆಯದು ಮೋಕ್ಷ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಶರಧಿಯ ನೀಜುವನು, ಶರಧಿಯನು ಈಜುವನು. ಶರಧಿ ಸಮುದ್ರ. ಗುರಿಯೊಂದನುಳಿದು, ಗುರಿಯನು ಒಂದನು ಉಳಿದು, ಪೆರತೊಂದ ಪೆರತು ಒಂದ, ಪೆರತು ಬೇರೆ ಒಂದ, ತಾನೆಂಬುದನೆ ತಾನ್ ಎಂಬುದನೆ ನಿರಹಂತೆಯದು, ನಿರ್ ಅಹಂತೆ. ಶರಧಿ ಕಡಲು, ಪೆರತು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೊಂದು, ನಿರಹಂತೆ ಅಹಂತೆ ಅಹಂಕಾರ, ನಿರಹಂತೆ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ. ಕಡಲನ್ನು ಈಜುವವನು
ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವವನು ಮನುಷ್ಯ. ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದನ್ನು ನೋಡುವನೇ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಮಹಾ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮರೆತು ಈಜುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮರೆತು ತೊರೆದು ಏಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆವು. ಮ್ಯಾನ್ ಡಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್. He swims across oceans, fights in wars, and so on. In his quest, he doesn't see anything other than the goal. He forgets himself in pursuit of his quest. When the self gets dissolved, it is called realization or moksha. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆಯನ್ನು ತೋರುವುದು. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಭಾಷೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮರೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಸತ್ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ತೀವ್ರತಮ ಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಹಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ DVG. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಮೋಹದ ಅಥವಾ ಮಮಕಾರದ ಭಾವಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ರಹಿತವಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿದರೆ ಆಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಗುರಿ ಭೇದಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಭೇದಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ಮೋಹತ್ವ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವಂ ನಿಶ್ಚಲತತ್ವೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಪರತತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಿರಹಂತೆಯದು ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು, ಅನ್ಯರಿಂದಾಯಿತು ನನ್ನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಈರ್ಷ್ಯಾ ಸಹಿತ ಕುಪಿತತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಪೂರಣ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.